चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। श्याम सुंदर कंपनी ज्वेलर्स, ग्लिटरिया, एवरीडे डायमंड्स फॉर यू। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হিরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের MRPর ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার MRPর ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। IGI দ্বারা পরীক্ষিত হিরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Following reports of a shop and a residence being vandalized due to alleged involvement in drug smuggling, Gomti District Superintendent of Police Kiran Kumar De, accompanied by police team, arrived at the scene to restore order and initiated investigation. The
The Tripura Legislative Assembly is scheduled to convene for its budget session from March 13 to March 25, beginning with the customary governor's address to establish the state's fiscal and policy priorities. Minister Ratan Lalat confirmed that the proposed budget for the 2026 and 27 fiscal year will be formally presented on March 16. A devastating fire broke out late Thursday night at the Teliamura market, sparking widespread panic in the area. Upon receiving the emergency call, 3 Indians from the Teliamura fire service rushed to the scene and the blaze was brought under control. In preparation for the upcoming ADC elections, a crucial Bharatiya Janata Party organizational meeting was convened at 16 Mandai Nagar Pulimpur. The event was graced by BJP State General Secretary Bipin Debarma, Sadar Jilla President Goranga Bomik, Mandai Mandal President Abhijit Debarma and other leaders. The West Agartala police have taken 8 individuals into custody following a high-profile incident initially reported as a kidnapping. Clarifying the nature of the event, West Agartala Police Station OC Rana Chatterjee confirmed that a dispute originated from a heated argument over vehicle parking. A severe case of domestic violence resulted in a fatality at Munda Para, Harishnagar, within the Kamlasagar jurisdiction. Lakshminder Munda was taken into custody by Bishalgarh police following allegations that he fatally assaulted his wife within their residence. Bringing to you the news of the day. Following reports of a shop and a residence being vandalized due to alleged involvement in drug smuggling, Gomti District Superintendent of Police Kiran Kumar K, accompanied by police team, arrived at the scene to restore order and initiated investigation. Family members of the victims reported that an attack occurred without warning. During the incident, the group targeted the homeowner's brother-in-law, physically assaulting him based on accusations of involvement in drug smuggling. আজ সকাল কইছে কালকে পুলিশ টুলিশ আইছিল তারা বুঝাইছে কইছে কোনো কিছু হইতো না বেজাল সকালেও ফাটির লোকের আমরা বিজি করে দিই আমরা তারারও কইছি ফাটির লোকের তো কিছু হইতো না এই সকাল থেকে বিকাল থেকে আমি বাজারে গেছি আমার দোকান আছে বাজারে দাতার বাজার দোকানে গেছি দোকানে খুলে দোকানদারি করতেছি তারা সবাই ফাটির বসে বিজি ফাটির বসে সবাই লোক আছিল তারারও কইছি মামা দেখতেন সাইন কিন্তু টাইবেল তো মায়ের বাজার এমনি এমনি আইতে আছে ও কিছু হইতো না আমরা ফাটির কথা কইছি শেষ এই দুর্বৃত্তি এবার হুনিকিতে সব ভারী করে ভাঙে লাইতেছে এই দুর্ঘটনা আমার বাড়ি এই তো আমার বাড়ি ভাঙছে আমার বোনের বাড়ি ভাঙছে বাবার বাড়ি ভাঙছে তিনটা বাড়ি। আপনার নাম? আমার নাম মুক্তার হোসেন। আপনার বাবার নাম? মহরম মিয়া। কোন জায়গা বাড়িটা? মায়াপুরি। আপনার ভাই কোথায়, মানে যারা নিয়ে সমস্যা হ্যাঁ কোথায়? বনজামাই হ্যাঁ কালকা রাত থেকে বয়ে হ্যাঁ যেন বাড়ি এনে গেছে বিশালগড় বাড়ি হয়েছে বিশালগড় আইয়া এনে থাকতো মাঝে গাড়ি চালাইতো এরপরে ঘটনা পরে গেছে কালকে রাত থেকে আমরা হেয়ার লেগে যখন সবই শুনছি আমরাই ধরাই দিল শেষটা আমরা যখন কোনো কিছু নিষেধাজ্ঞা যদি বেঁচে থাকে আমরা ধরাই দিব আমরা তো আর বেদার করতো না বিক্রি করতে কোনো সময় কেউ কই থাকতো না যদি অন্য মানুষের হঠাৎ করে আটকা ওটা কি ফাটের থেকে হয়েছে নাকি একটু হয়েছে এটা আর কই থাকি না এই দূরে সমস্যা কিন্তু 2-3 দিন আগে মায়ের ঘুরে বাজার একটা রাজার মাথার লোকে ঝুল দিছিল যাই হঠাৎ করে আমরা না করে আমরা তো খাটি বিজিবি আমরা বিজিবি সিবিআই খুব কিছু আমরা আগ্রহ করে আমরা এই বিজিবি করে আমরা যা ধরনের সব কিছু আমরা ফাটের লোক বিজিবি তখন বন জমাই কিন্তু হঠাৎ করে যাই এত ইংরেজি পড়া দিন গালাগালি করছি আমি গেছেন কি রে আমি তো মিটিং গেছি আমি জায়গা যেন যাই বই আসছিলাম কোনো বই আসছিল মথার মিটিং এ গেছিল মথার মিটিং এ গেছিল এর থেকে এরপর থেকে এই
ধরবার জেল থেকে বাইরে গেছে ঘটনাটা। আজকে ঘটনা কি হয়েছে? আজকে কোনো কিছু না, হঠাৎ করে আইয়া তারা কি কি করছে? তো আইয়া সব দোকানপাট বাড়িঘর খেরা ছিল আগুন লাগা দিচ্ছে, দোকানের মুখ ফাঁক করে এই ঘরের জিনিস স্বর্ণের জিনিস ফিনিস লয়ে গেছে, এই ঘরের ফ্রিজ নিচে আছে মাল মতো ক্যাস্টের ভাঙে সবকিছু লয়ে গেছে। দেন আমার সবকিছু দেন ইয়ে করে দেন, এখন আমার ঘরে আসলে হিরা তো হয়েছে সব নিয়ে গেছে। আপনি আসলেন দোকানে তখন? দোকান বন্ধ করে লেছে। আমরা তো করে নামার সময় পড়ানোর টাইম হয়েছে এমন সময় আমার দামা এদিকে কোনটা থায় আইয়া থায় কয়েকদিন 20 দিন আসলো না, এই আইয়ে দরবারটা এলাকা দিয়ে আমরা রাজ্যে করছি। Local residents reportedly issued a 24-hour ultimatum for the suspects to be apprehended prior to the incident. During the subsequent confrontation, a mob physically assaulted the alleged smugglers and moved to systematically vandalize their residence and commercial property. কালকে আমরা সক্ষম হওয়ার পরে আমরা প্রাইভেট গার্ডিয়ানকে আমরা একটা বার্তা দিয়েছি। বার্তাটা হচ্ছে আমরা যে করে হোক আপনি যে কোনো একটা ব্যবস্থা করে ওই লোকটাকে খুঁজে বাই করেন, তারপরে আমরা একটা সুবিচার চাই, প্রশাসনিক মাধ্যমে আমরা সুবিচার করব, এই বলে আমরা আজকে তার বার্তা দিয়ে গেছিলাম। হ্যাঁ, এবং ওই সময় প্রশাসনিক লেভেলেও আছে 24 ঘন্টা টাইমে গার্ডিয়ান নিজস্ব 24 ঘন্টা টাইম নেওয়ার পরে আজকে আমরা এখানে সুবিচারের লেগে আইছি। আওয়ার পরে তারা কইছে না এই লোকটা তো নাই, তোমরা এখানে কি কারণে আইছো ওটা আমরা জিজ্ঞেস। তো দেখেন তোমরা তো অলরেডি ড্রাগস যে বিক্রি করতেছে সবকিছু ধরা পড়ছে, ধরা পড়ার পরেও কিন্তু তোমরা স্বীকার করতে রাজি হইতেছে না, এইটা নিয়ে তোমরা কি করবে এখন? এই কথা জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে ওই দিকে পাড়া প্রতিবাসীরা আইয়া কিছু এমন লম্বা টম্বা 4-5টা দাও উড়ে আছে হাতিয়ার, আমরা দৌড়াইছেরা। আমরা কাছে তো কিছু আসছিল না ওই সময়, আমরা আস্তে আস্তে বেক করে আইছি। বেক করে এখানে প্রথমে সাইকেল ধরছে, তারা সাইকেলটা ভাঙচুর করছে। এরপরে আমরা সেফটির লেগরা আমরাও বাধ্য হইয়া কেউ ডান্ডা লইছে বা কেউ একটা বাস টাস লইছে, তারা দৌড়াইছে এমন ঘটনা হয়েছে আজকে। এখানে ঘর তোর ভাঙানো হয়েছে, যা কিছু সবকিছু হয়েছে, কিন্তু আমরা বাধ্য হইয়া সেফটির লেগে এই কাজটা করতে লাগছে। কোন জায়গায় এটা? জায়গা হচ্ছে মায়াপুরি এবং মগ পুষ্করণী এডিসি ভিলেজ আন্ডার, এবং আমরা থানা হয়েছে আমরা আরকিপুর আন্ডার, এবং আউটপোস্ট হয়েছে আমরা গর্জিত পরে। আচ্ছা, যে ড্রাগস বিক্রি করছে হেরে কি এখনো পাওয়া গেছে না কোনখানে আছে? ড্রাগস বিক্রেতা এখন আজ পর্যন্ত পলাতক, তাই নিয়ে আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইছি না আমরা। আর শুধু জিজ্ঞাসাবাদ মাধ্যমে আমরা জানতে পাইলাম যে ওনার নাম রিপন মিয়া এবং বাপের নাম তো সঠিক জানা নাই। অ্যাকচুয়ালি তাই তো আমরা ইন্ডিয়ান আইডেন্টিটি নন, এটা আমরা মোটামুটি এটা 90% আমরা আশা করি তাই এখানে আইডেন্টিটি নন। Upon receiving reports of the escalating violence, Community District SP Kiran Kumar K and the Sub-Divisional Police Officer immediately reached the location. Law enforcement successfully intervened, de-escalating the situation and taking the primary suspects into custody. Reported by Rajiv from Udaipur, Srinikhara. The Tripura Legislative Assembly is scheduled to convene for its budget session from March 13 to March 25, beginning with the customary governor's address that establishes the state's fiscal and policy priorities. Minister Radha Lanad confirmed that the proposed budget for the 2026 and 27 fiscal year will be formally presented on March 16. On Friday, a high-level business advisory committee meeting was held at the Assembly Conference Hall to finalize the legislative agenda. The meeting was attended by key political figures including Ram Prasad Paul, Deputy Speaker, Radhalal Nath, Cabinet Minister, Susanto Chaudhary, Cabinet Minister, Jitendra Chaudhary, Leader of the Opposition, and Kalyani Saharoy, Government Chief Whip. Minister Radhalal Nath has detailed the itinerary for the upcoming Legislative Assembly sessions scheduled from March 13 to March 25. The proceedings will open with the Governor's address, immediately followed by a formal obituary reference to the late Speaker Vishwa Bandhu Sen, after which the House will adjourn for the day in a mark for respect. The proposed state budget for 2026 and 27 will be formally tabled on the second day of the session on March 16. 3 significant bills are slated for introduction and passage during the session. অধিবেশন ডেকেছেন মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়।
অধিবেশন বসবে 13 তারিখ থেকে। 13 তারিখ থেকে বিধানসভা শুরু হবে। এই উপলক্ষে মাননীয় অধ্যক্ষ যিনি ভারপ্রাপ্ত, উনি বিএসসির একটা মিটিং রেখেছেন, বিএসসির চেয়ারম্যান উনি। সেখানে বিএসসির একটা কমিটি রয়েছে, আমি মেম্বার, সুশান্ত বাবু মেম্বার, অনিমেষ বাবু মেম্বার, অনিমেষ দেববর্মা, আমাদের অপোজিশন লিডার মেম্বার, আমাদের কল্যাণী সাহারা চিপি উনিও মেম্বার, রামপদ জমাতিয়া উনিও মেম্বার, বিজয় সেনা উনিও মেম্বার, সবাই প্রেজেন্ট ছিলেন। আলোচনা হয়েছে হাউস কতদিন হওয়া উচিত, কারণ এবারের অধিবেশনে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকবে। এক, প্রথম দিনই অধিবেশন বসবে, যেহেতু বছরের প্রথম দিন, এটা যদি জানুয়ারি হতো একই, ফেব্রুয়ারি হলো একই, বছরের যে প্রথম অধিবেশন হয় সেই প্রতি বছরের সেই প্রথম দিনটায় মহামান্য রাজ্যপাল বক্তব্য রাখেন। রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে উনি বলেন যে ওনার সরকার কি কি কাজ করেছে এবং কি কি কাজ করবে। ওনার বক্তব্য দিয়ে শুরু হবে। শুরু হওয়ার পর আপনারা জানেন একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে আমাদের রাজ্যে। আমাদের বিশ্ববন্ধু সেন যিনি স্পিকার ছিলেন, উনি প্রয়াত হয়েছেন সিটিং অবস্থায়। সেজন্য ওনার শোক প্রস্তাব এনে আলোচনা করে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে হাউস সেদিনের জন্য শেষ হয়ে যাবে, সাসপেন্ড হয়ে যাবে। পরের দিন আমাদের অর্থমন্ত্রী 26-27 অর্থ বছরের বাজেট প্লেস করবেন। এটা হলো 16 তারিখ। এর আগে উনি 25-26-এর যে সাপ্লিমেন্টারি বাজেট, এটাকে আমরা অনেকে রিভাইজ বাজেট বলি, এটা উনি প্লেস করবেন। এই রিভাইজ বাজেট প্লেস করার পরে উনি ওনার বাজেট প্লেস করে ওনার ভাষণ দেবেন এবং ওই দিনেই আপাতত 3টা বিল আসতে যাচ্ছে। খুবই ইম্পর্টেন্ট বিল, আমাদের রাজ্যে ছিল না কোনোদিন। দি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস বিল, অর্থাৎ এই যে ডাক্তার, হসপিটাল, মেডিকেল ইউনিভার্সিটি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নেই, আমাদের রাজ্যে এই হতে যাচ্ছে। সুতরাং যে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস বিল এটা আসছে। আরেকটা আসবে, এটা আমাদের নেই, টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি নেই। আমাদের জেনারেল ইউনিভার্সিটি আছে, টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি নেই, মেডিকেল ইউনিভার্সিটি বিল নেই। সেই জন্য আমাদের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিও এটা একটা বিল আসতে যাচ্ছে। মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাজ্যের জন্য। এবং আরেকটু ইম্পর্টেন্ট, ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ওমেন্স ইউনিভার্সিটি বিল, যেটা আমরা ওমেন্স কলেজকে ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তর করতে আমাদের রাজ্যের সরকার, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছেন। এটা অনেকদিন ধরেই বিভিন্ন লেভেলে আলোচনা হয়েছে। তাহলে 3টা ইউনিভার্সিটি বিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেডিকেল ইউনিভার্সিটি হতে যাচ্ছে, মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, ওমেন্স ইউনিভার্সিটি, টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দিনই এই বিলগুলি প্লেস হবে। In addition to the primary financial business, Minister Radhakrishnan confirmed that several other legislative measures will be introduced during the session. These include a bill concerning the establishment of private institutions, along with 2 other significant government bills. Reporter Baparna from Agartala, Chini Khora. A devastating fire broke out late Thursday night at the Teliamura market, sparking widespread panic in the area. Upon receiving the emergency call, 3 engines from the Teliamura fire service rushed to the scene and the blaze was brought under control. According to eyewitnesses, a gas cylinder explosion in one of the shops acted as a catalyst, significantly increasing the intensity of the flames and causing the fire to spread further. Upon receiving the emergency call, 2 engines from the Teliamura fire service rushed to the scene. Due to the scale of the blaze,
An additional fire engine was dispatched from Kalyanpur to assist in the containment operation. Teliamura SDPO Rohan Krishnan, officers in charge Jayanta Kumar De, and a large police contingent arrived at the scene to manage the crisis. Through the coordinated efforts of firefighters, police personnel, and local residents, the blaze was brought under control after a grueling 2-hour operation. কয়টা দোকান পুরা গেছে? আপনি কে দোকান ছিল? কিরকম খরচ দিয়েছে? কিরকম খরচ দিয়েছে? 3-4 লাখ টাকা। কিভাবে আগুন ধরাইতে কইতে পারেন? কার দোকান থেকে লাগবে বা কেমন লাগবে? আপনার নাম কি? আমার নাম রাকেশ ভৌমিক। কি এর দোকান আপনারটা? বাজেমাল দোকান। হ্যাঁ, কেমন লাগবে? আপনি কিরকম ক্ষয়ক্ষতি দিয়েছে? হ্যাঁ, কিরকম ক্ষয়ক্ষতি দিয়েছে আপনার? ক্ষয়ক্ষতি দিতে 40-50 হাজার মতো হতেই আমার তো পুরো একদম সব লাইট টাইট সব ফিরে আসা সব ফিরে আসে। কয়টা দোকান পুরা গেছে? কয়টা মতো কিসের দোকান ছিল? আমার সঙ্গে দর্শনের দোকান তো পিঠা স্বর্ণের দোকানে আসলো। হ্যাঁ, এবার তো বাজানোর দোকান, এবার ঢালার দোকান আসলো, একটা ইলেকট্রিক দোকান আসলো। কিভাবে আগুন লাগবে কইতে পারেন? সন্দেহ আছে নাকি মানে কিভাবে লাগবে আগুন? আপনার নাম? আমার নাম অমিতাভ বণিক। আপনি কি দোকান? স্বর্ণের দোকান। আসলে প্রায় 12টা নাগাদ আমরা কল পাইছি তেলিমারা সবজি বাজারে একটা আগুন লাগছে। তৎক্ষণাৎ আমরা এখানে আইসি, হওয়ার পর দেখছি এখানে কাপড়ের দোকান আছে, একটা জুয়েলারির দোকান আছে, একটা গ্রোসারি, আর একটা স্টেশনারি প্লাস হার্ডওয়্যার আছে। তো এখানে স্টেশনারি প্লাস হার্ডওয়্যার যে ওই দোকানটার দিকে আমরা দেখছি ওইখানে সূত্রপাত। প্রথম দিকে তো আগুন নিবানোর চেষ্টা করছি, তো আমাদের মনে হয়েছে আগুনটা হয়তো বা আমরা দ্বারা সম্ভবিত সাথে সাথে আমরা তেলেমারার থেকে প্রথমে একটা গাড়ি, তারপর আরেকটা গাড়ি, তারপর আমরা কল্যাণপুরে কল করছি। এখন আগুন নিয়ন্ত্রণে। মোট কয়টা ইঞ্জিন এখানে আছে? এখানে 3টা ইঞ্জিন এখানে ব্যবহার করেছে, তেলিয়ামরা 2টা আর কল্যাণপুরে একটা। মানে কত সময়ের মানে কত ঘন্টার মানে অভিযানে আপনারা এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছেন? এখানে 1.5 ঘন্টার কাছাকাছি আমরা এখানে কাজ করার পর আগুন আয়ত্তে আনতে সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কি মনে করতেছেন কিসের থেকে আগুনের সূত্রপাত হইতে পারে? খুব সম্ভবত এখানে শর্ট সার্কিট হয়ে যাওয়া। এখন পুরোপুরি আমরা দেখছি না আগুন নেবানো হয়েছে, এখন আমরা দেখব কটা দোকান পুরা গেছে। একটা কাপড়ের দোকান, একটা গ্রোসারি শপ, একটা স্টেশনারি, 4টা দোকান একদম পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়েছে। সাথে একটা জুয়েলারির দোকানও আছে, আর আশপাশে অন্যান্য দোকান আংশিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। The blaze started abruptly around midnight and rapidly engulfed several adjacent commercial establishments within moments. Reported by Hiranmoy from Teliamura, Chinikhora. In preparation for the upcoming ADC elections, a crucial Bharatiya Janata Party organizational meeting was convened at 16 Mandi Nagar, Pulinpur. The event was graced by BJP State General Secretary Bipin Debarma, Sadar Jilla President Gauranga Bhomik, Mandai Mandal President Abhijit Debarma, and other leaders. A strategic party meeting was convened by the 16 Mandi Nagar Pulinpur BJP unit at Champok Nagar to outline the roadmap for the upcoming ADC elections. BJP State General Secretary Bipin Debarma led the discussions focusing on developmental projects and organizational infrastructure. The meeting centered on highlighting the party's ongoing projects and planned establishments to the electorate. Bipin Debarma expressed absolute certainty in a BJP victory, predicting the party will secure all seats within the Mandai-Pulinpur region. The gathering served as a mobilization effort to strengthen the party's grassroots presence ahead of the polls.
চীনে মান্নাই পুলনপুর যে এডিসি সিট ও সিট নিবিসিং যারা বুথ প্রেসিডেন্ট স্টাফ প্রমুখ বুথ সেক্রেটারি মানে বুথ লেভেলে যে চীনে লিডার সঙ্গে তিনি বিভিন্ন বিষয়তে আলোচনার ভাবে আসলাইখা ও জায়গাও কল্যাণপুর লিয়ামুরা মজলিশপুর মান্ডাই তাগাজোলা ও যে 4-5টা কেন্দ্র জায়গা মানে প্রত্যেকটা জায়গা নিয়ে বুথ প্রেসিডেন্ট স্টাফ প্রমুখ মানে ইলেকশন প্রসেসও বুথ নিয়ে অবস্থা বাহাই তিনি ইলেকশন কমিশন হইতে যে ডেট রিজাং মানে ভোটার লিস্ট নিয়ে যে ডিলেট বা এড খাইনে যে ডেট আমন্ত্রী চর্চা খাইখা পাশাপাশি বুথ নিতামসিন অবস্থা जों কয়টা বুথ তাবক সুজরা লিড খেমন বিভিন্ন পঞ্চায়েত জাতিনি চিন্তা আলোচনা বৈঠক আসখা চিনি যত মান্দাই পুলেনপুর যে সিট তিনটা অবশ্যই চিন্তাবক যে বুথ অ্যাসেসমেন্ট চিনি জায়গা চিন্তা মানে পরে जों নিশ্চিত যে মান্দাই পুলেনপুর বিজেপি जों জিতিনাই 100% जों জিতিনাই জায়গা যে একটা বুথ মানে বুথ প্রেসিডেন্ট যে অ্যাসেসমেন্ট जों অবশ্যই 100% जों রেজাল্ট গাহাম কইনাই যেখানে চিনি কিছু দুর্বলতা দং আমরা অবশ্যই একটা মাস जों রিকভারি করার জন্য আমরা চেষ্টা করি। Reported by Amir from Champangnagar, Chinikhora. The West Agartala police have taken 8 individuals into custody following a high-profile incident initially reported as a kidnapping. Clarifying the nature of the event, West Agartala Police Station OC Rana Chatterjee confirmed that the dispute originated from a heated argument over vehicle parking. West Agartala Police Station OC Rana Chatterjee has officially dismissed reports of a kidnapping, clarifying that the incident was a violent confrontation between two youths over a vehicle parking dispute. The altercation occurred on Thursday night in front of the Tripura Road Transport Corporation. A verbal argument over parking space escalated into a severe physical exchange. Both youths sustained serious injuries and were immediately transported to the hospital for emergency medical care. Upon interrogation of the injured parties, OC Rana Chatterjee confirmed that the motive was purely a parking disagreement, not an abduction attempt. এখানে আমাদের কৃষ্ণনগর যে টিআরটিসির সঙ্গে যে পেট্রোল পাম্প আছে সিএনজি স্টেশনের সামনে গতকাল রাত্রিবেলা অনুমানিক 11টা সাড়ে 11টার সময় কিছু যুবকদের মধ্যে পার্কিং ইস্যু নিয়ে ঝগড়া হয়। তো পরবর্তী সময় তাদের ভিতরে একজন আরেকজনকে অ্যাসাল্ট করে এরকম একটা অভিযোগ ছিল। তো সেই অভিযোগের বলে আমরা ওখানে যাই, ঘটনাস্থল থেকে একটি স্কুটি উদ্ধার করি। পরবর্তী সময় আমরা যারা যারা ইনভলভ আছে এই স্ট্রিট রেজে এখানে তাদেরকে আমরা গ্রেপ্তার করি। তো টোটাল 8 জনকে, একটা ভেহিকেলকে আমরা সিজ করি। এখানে কিছু কিছু জায়গা থেকে একটা আমাদের কাছে খবর আসলো যে নাকি অপহরণ হয়েছিল। তো আমাদের কাছে এরকম কোনো অপহরণের অভিযোগ নেই এবং যারা এখানে ছিল ইনজুর্ড পার্সন যারা ছিল তাদেরকে আমরা হসপিটালেও কন্ট্যাক্ট করেছি। মেইন জিনিস হচ্ছে একটা কিছু সংখ্যক যুবকদের মধ্যে পেট্রোল পাম্পের সামনে একটা পার্কিং ইস্যু নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। তাদেরকে যে হাসপাতালে নিয়ে যায় যে গাড়ি দিয়ে সেই সময় একটা অনেকের ভিতরে মধ্যে একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল যে গাড়ি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, গাড়ি দিয়ে তারা হাসপাতালে গিয়েছিল। তো আমরা যদিও এটা একটা স্ট্রিটের ভিতরে রাস্তাতে যারা যারা ঝগড়া করেছে এবং যারা একজনকে আরেকজন অ্যাসল্ট করেছে তাদের সবাইকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। এরকম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ যারা করবে তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব। মোট কত The violent confrontation in front of DRTC has sparked significant distress and concern among local residents. The intensity of the dispute, which resulted in severe injuries, has created an atmosphere of insecurity within the community. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. A severe case of domestic violence resulted in a fatality at Munda Para, Harishnagar, within the Kamlasagar jurisdiction. Lakshminder Munda was taken into custody by Bishalgarh police following allegations that he fatally assaulted his wife within their residence. Neighbors reported hearing a violent physical assault carried out by the accused against the victim prior to the discovery of the body. While the victim, Mani Munda, was found hanging on Friday morning, local testimonies and preliminary police findings suggest a violent struggle preceded her death. Although the scene was staged to appear as a suicide by hanging, local residents and Bishalgarh police quickly identified inconsistencies in the evidence. Authorities have apprehended Lakshminder Munda following the discovery of his wife's body at their residence in Harishnagar.
আমি মনে করেন 3:30 4টার দিকে মারতেছে, পরে আমি ওই জানালাটা খুললাম, তারপরে আমি দেখতেছি আনো ফালে মারতেছে, তারপরে আমি কইতেছি জানালা খুলে, দাদা মাইরো না এমনি মাইরো না। তারপরে হেতো চিল্লাইতেছে, মারোনার আওয়াজ শুনে মানে এমন ভাবে মারতেছে, মানে যেমন ইয়ের মধ্যে জানি আমি তোর বাইরে যাইতেছে। তো মানে ওই তারাবাড়ি 3জন আইসে, দিদি ফুন্নিদি, তারপরে সাধনের মা, সাধনের শাশুড়ি আইসে, আয়া হাত থেকে লাঠিটা টাইনা নিচ্ছে, নেওয়ানোর পরে মানে নিল হে মারে, তাই সময় আমি তোর মারে। তারপরে আমি বেশি মারলে আছে না, আমি জানালা খুলে ডাক দিয়েছি, দাদা মাইরো না। তারপরে মারানোর পরে আছে না, হেরা তো মনে করেন বাবা করে ডাকতেছে, বাবা আর মাইরো না। তারপর কইলো হ্যাঁ শুনেন, তার মানে টাকা বলে নিয়েছে, আমি খাইয়া লইছে, এই কারণে টাকার লেগে শুধু মারতেছে, আমার টাকা দে এই কথা কইয়া মারতেছে। তা আমি বিকালও রাত্রেও কইতেছি, দাদা মাইরো না আর মাইরো না, মানে যেমনি মারতেছে তো মইরা যাবো, আমি এই কথাও হেরে কইছি। তারপরে দূরে আমি দেখছি, তারপরে রাস্তার আইসে সবাই বেড়ার থেকে লাড়ি মাড়ি টাইনা নিতেছে গা, তারপরেও মারে। হাতে কি আছে? হাতে চেলি আছিল, ওই সালের উপরে দেন ব্যাটটা চেলি দিয়ে মারছে। কাঠের কিছু আছে? কাঠের ইয়ে দিয়ে মারছে। চিল্লাচিল্লি করছে, সাউন্ডটা কোন সময় বন্ধ হয়েছে, মানে কতক্ষণ পর? আমি তো হেতো মনে করেন কত ফরফরি মারে, আধা ঘন্টা পর। লাস্ট মনে করেন ভোরবেলা আমি শুনছি না, রাত্রেবেলা তো আমি ঘুমাইছি 2টার দিকে আমি শুনতেছি জামাই ডাকতেছে, মানে রটে আমি তোর 10-12 বার ডাক দিছে। তখন আমি সজাগ হয়ে গেছি, এবারে আমি গাড়ি তার জন্য কি আমি তো একলা বাড়ি, আমি কিছু কইছি। তাদের ছেলে মেয়েগুলি কোথায় ছিল? তারা ছোট দুটা বাড়িতে, আর মেয়ে একটা আছে জামাইটাও পাশের বাড়ির, তারা থাকে, এতটুকুই জানি। এখন তো পুলিশ হয়েছে, আগে তো। নাম কি মহিলা মারা গেছে? মণি মুন্ডা। আর জামাইয়ের নাম? লক্ষিন্দর মুন্ডা। সবসময় এরকম অত্যাচার করতো? প্রায় সময় মারামারি করে। The Vishalgarh police promptly arrived at the scene, apprehended the accused, and took him into custody, and a formal investigation is underway to determine the exact motive behind the brutal killing. ঘটনা কিছুক্ষণ আগে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে এখানে মুন্ডাপাড়াতে, বিশালগড় মুন্ডাপাড়াতে একটা মহিলাকে ওনার হাজবেন্ড মার্ডার করেছে। আপনারা এসে কি দেখলেন? আমরা এসে দেখলাম যে মহিলা ডেড বডি বাইরে পড়া অবস্থা। কি নাম মহিলা? মণিমুরা মুন্ডা। কিভাবে মারা হয়েছে, কি খবর পেয়েছিল? স্বামী কাল বিকেল থেকেই ওকে মারধর করছিল, এরকম ওর বাচ্চাদের সাথে কথা বলে বা পাড়া প্রতিবেশীদের কথা বলে জানতে পারি যে ওকে মারছিল কালকে থেকেই। তো রাতে কোনো এক সময়ে ওকে বেশি মারধর করে, তারপরে মারা যায়। স্বামীর নাম? লক্ষিন্দর মুন্ডা। কোথায় আছে এখন? আমাদের কাস্টডিতে আছে। Bureau Report, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডের হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না?
সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Following reports of a shop and a residence being vandalized due to alleged involvement in drug smuggling, Gomti District Superintendent of Police Kiran Kumar, accompanied by police team, arrived at the scene to restore order and initiated investigation. The Tripura Legislative Assembly is scheduled to convene for its budget session from March 13 to March 25, beginning with the customary governor's address to establish the state's fiscal and policy priorities. Minister Ratan Landat confirmed that the proposed budget for the 2026 and 27 fiscal year will be formally presented on March 16. A devastating fire broke out late Thursday night at the Teliamura market, sparking widespread panic in the area. Upon receiving the emergency call, 3 Indians from the Teliamura fire service rushed to the scene and the blaze was brought under control. In preparation for the upcoming ADC elections, a crucial Bharatiya Janata Party organizational meeting was convened at 16 Mandai Nagar Pulimpur. The event was graced by BJP State General Secretary Bipin Debarma, Sadar Jilla President Goranga Bomik, Mandai Mandal President Abhijit Debarma and other leaders. The West Agartala police have taken 8 individuals into custody following a high-profile incident initially reported as a kidnapping. Clarifying the nature of the event, West Agartala Police Station OC Rana Chatterjee confirmed that the dispute originated from a heated argument over vehicle parking. A severe case of domestic violence resulted in a fatality at Munda Para, Harishnagar, within the Kamla Sagar jurisdiction. Lakshminder Munda was taken into custody by Bishalgarh police following allegations that he fatally assaulted his wife within their residence. Bringing to you the news of the day.
In a major boost to the Bharatiya Janata Party, a significant joining ceremony was held today at Chintarampara in the Magrum ADC village. During the event, 62 voters from 20 families joined the BJP party. Former MP Revati Tripura welcomed newcomer by handing the party flag. The meeting was attended by several prominent leaders, including Revati Tripura, former Member of Parliament, Niranjan Tripura, BJP South District President, Kongjong Mok, MDC, Asim Tripura, 43 Korbuk Mandal President. Mani sini di Cintram Paranga, agis ang Cintram otak kaya, sabab je sini Bharatiya Janata Party na kam khai mane sujog subida onek nuai ang Bharatiya Janata Party join jaha. Busuk poribar 20 poribar 62 Korbuk Mandal Committee ni omo Magrum ADC village kelayo intiara Chintarampara और पाराओ तिनी बूथ नी कैसा सभा और सभा 20 परिवार नी ती प्रमोद थाया करे बीजेपी योगदान करे और तिनी मंडल सभापति तिनी असीम त्रिपुरा एवं एमडीसी एडीसी नी 28 नंबर तिनी कंजो समझतो बरनो तिनी फ्लैग दिवई तिनी दल बानारम देखो कैसा नो पब्लिक नी जेटा रेस्पॉन्स के हाय 5 বছর তিপ্রাসাদ থানচা গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড লাস্ট ফাইট অনেক কিছু কক খনেকা কিন্তু অনেক কক সাপানো 1 কেজি মাইরুম খানমালিয়া আর না বরনি এমএলএ ফাইও না চিনি প্রদুবও ফাইও না ইএম রক ফাইও আর যে তুই আর যে কারেন্ট আর যে লামানি সামঞ্জ তো রাজ্য সরকার থেকে না মাননি বলছো বুড়া বুড়ি চুক তোমরা বড় বাতা রাজ্য সরকার থেকে না তো এডিসি থেকে কিছু না সংমালিয়া শুধু কক সিমিক খনারিও তো কক সিমিক খনামাবি তো সং বানচিবিয়া তো বিজেপি যেহেতু করোনার পর থেকে 5 বছর 6 বছর মাইরু মানা চালিত যত বিশেষ সম্মান অধিকারী তো তো হাইনি বাগাই ত্রিপুরা সারা তম বিজেপি সারা উপায় করে হিলে না তিনি বড় যত বিজেপি Reported by Biplov from Korbuk, Chinikhora. A one-day workshop focused on bamboo value chain development was organized at Pragna Bhavan. The event was officially inaugurated by the Forest Minister Animalista Burma through the ceremonial watering of a sapling. He was joined by Deepak Kumar, Director of the Tripura Bamboo Mission, the Secretary of the Forest Department, and other senior officials. Minister Animalista Burma stated the state government aims to prioritize bamboo cultivation to bolster the local economy and support tribal artisans, and it is actively integrated to streamline production and market linkages. আমাদের আজকের যে ওয়ার্কশপটা এখানে একটা প্রজেক্ট চলছে যে প্রজেক্টটার নাম হচ্ছে এলিমেন্ট প্রজেক্ট ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এই প্রজেক্টকে ফান্ডিং করছে এবং এই প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এন্টারপ্রেনিয়রশিপ ডেভেলপ করা এবং তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমরা ব্যাম্বুর উপর মানে বাঁশের উপর কি শিল্প কারখানা করা যায় এবং বিভিন্ন ধরনের যে আর্কিটেকচার বাজারজাত করে এগুলোকে পৃথিবীর কাছে দেশের কাছে নিয়ে যাওয়া এটা আমাদের প্রচেষ্টা সো ব্যাম্বু মিশনও এখানে যুক্ত আছে বাঁশ চাষ করে বাঁশ যদি না থাকে তাহলে এই আর্কিটেকচারগুলো অসম্ভব তো বাঁশ চাষের উপর আমরা জোর দেব এবং র মেটেরিয়ালকে ইউজ করে নানা যন্ত্রাদি এটা সৃষ্টি হবে এটা দিয়ে তৈরি করা হবে তো তার কর্মশালা হচ্ছে এক্সপার্টরা আছেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আছেন ত্রিপুরা ব্যাম্বু মিশনের কর্ণধাররা আছেন এবং অন্যান্য কোম্পানিগুলো এখানে আছে ইউ ক্যান সি মাই ব্যাক সাইড কি সুন্দর একটা বাঁশের তৈরি স্ট্রাকচার তৈরি করেছে এইগুলো ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে রিসর্ট তৈরির ক্ষেত্রে টেম্পোরারি স্ট্রাকচার হিসেবে এগুলোকে ব্যবহার করা যায় সো মূলত আমাদের অর্থনীতিকে আরো কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এটাই আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে আজকে Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. Leader of the opposition Jitendra Chaudhary shared his perspective regarding the upcoming legislative assembly sessions while currently in Assam for high-level organizational engagement.
On that day, the leader provided a detailed reflection on the provided insights and reactions concerning the opposition stance for the upcoming budget session. মিটিং হয়ে গেছে এবং এখানে প্রস্তাব হয়েছে 9 দিনের বাজেট হবে। তো এমনিতেই ট্রেজারি বেঞ্চের প্রতিশ্রুতি ছিল যে মাঝখানে একটা সেশন হয়নি, শীতকালীন সেশন বলে, উইন্টার সেশন। তো একসাথে তারা 10 দিন করবেন, যাই হোক 10 দিন করেননি, 9 দিন করেছেন। আমরা বিরোধীরা সাধারণত সবসময় দাবি করে থাকি সব কটা ডিপার্টমেন্ট যাতে প্রশ্নোত্তরের বা অন্য যে কোনো উপায়ে সেই ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার জন্য একদিন সুযোগ পাওয়া যায়। তো ঠিক আছে, এটা আর কেন 10 দিন হলো না কথা আমি বলিনি, 9 দিন যথেষ্ট। 1, 2, এই 9 দিনের মধ্যে বাজেট। তো এটা প্রশ্নোত্তর বাদেও বাজেট অধিবেশন যদি হয় এটা মিনিমাম তো 7 দিন করা উচিত। এখন সবটা মিলে একটা সেশন হয়নি, 9 দিন হবে। তো আমাদের বিরোধীদের ভূমিকা মানে বিরোধীদের ভূমিকা মানে শুধু বিরোধিতা করা, সরকারের ভুল ভ্রান্তি ত্রুটি, জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে তাদের নানাভাবে যদি এটাকে তারা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে এবং জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কাজ করে এটাকে তুলে ধরাই। এটা বিরোধী দল বলা হলো, এটা বিরোধী দল না। যে সরকার যাতে সত্যি সত্যি জনগণের হয়ে কাজ করতে পারে এবং জনসেবায় সরকারি অর্থ, জনগণের অর্থ ঠিক সেরকম ভাবে তার সঠিকভাবে খরচ হয়, এই বিষয়গুলি তোলাই হলো বিরোধীদের দায়িত্ব। আমরা অন্য সময় যা করেছি এবারও তাই করব এবং সেই জায়গায় স্বাভাবিকভাবেই, যেমন প্রথম দিন, এটা এই বছরের প্রথম অধিবেশন যেহেতু রাজ্যপাল বক্তৃতা করবেন, কথা হলো রাজ্যপালের বক্তৃতায় যে বিগত 1 বছর কালে সরকার কি করেছে, সরকারের ডোল পিটানোর বক্তৃতা। রাজ্যপালের বক্তৃতা মানে হলো সরকারের ডোল পিটানোর বক্তৃতা, সরকারের অ্যাচিভমেন্টের কথা বলবে। তো সেই জায়গায় তো সরকার তো নানাভাবে মাঠে ঘাটে এখন যেভাবে বলে বেড়াচ্ছেন, যেন এই ডাক্তার মানিক সাহাই ত্রিপুরাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, এর আগে কেউ মুখ্যমন্ত্রী হননি, তিনি ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, হাসপাতাল সব তার আমলেই নির্মিত হয়েছে। তার আমলেই শিল্প সংস্কৃতির সব দিক থেকে ত্রিপুরাজ্যের মানুষ এগুলো দেখেছে। এগুলি যেমন মাঠে ঘাটে বলছেন, তো বিধানসভাতে রাজ্যপালের মুখ দিয়ে কথাগুলি বলাবেন। সেই জায়গায় আমরা কাজ করব যে সংক্ষিপ্ত বা সীমিত সময় আমরা পাবো, সেই সীমিত সময়ের মধ্য দিয়ে কনস্ট্রাকটিভলি, তথ্য সহকারে, এটা শুধু গলাবাজি করা না, তথ্য সহকারে সরকারের সমস্ত এরকম যা এরা এই ফাঁপা দাবি করবে এগুলাকে, সে ফানুসগুলো ফাটিয়ে দিয়ে জনগণের সামনে সরকারের এই দুর্বলতাগুলো তুলে ধরা, তারা যাতে এগুলি পরিহার করে সত্যি সত্যি জনসেবায় তারা ব্রতী হন। তারপর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হবে এই অধিবেশন, সেটি হল বাজেট, মানে আগামী 1 বছরের জন্য তার পরিকল্পনা। তো এখানেও সরকার বলবে আমরা এই কাজ করেছি বিগত দিনগুলোতে, আগামী দিন আমরা ত্রিপুরাকে মডেল থেকে আরো বড় মডেল করব। তো সেই জায়গাগুলোতেও যেগুলো যদি সেরকম ভালো কাজ করে থাকেন, ভালো প্রস্তাব থাকে, অবশ্যই তার সমালোচনা আমরা করব না। এমনকি যদি সেগুলোর সমর্থনযোগ্য হয়, সমর্থন করতে আমাদের আপত্তিও থাকবে না, ভালো কাজকে ভালোই বলবো। কিন্তু যে দেশ এবং রাজ্যের বর্তমান আর্থসামাজিক কাঠামোতে দাঁড়িয়ে
ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান যে আর্থিক সামাজিক স্থিতি যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে, জনগণের প্রত্যেকটা অংশ আজকে প্রচন্ডভাবে আজকে খুব অসুবিধার মধ্যে আছে। বেকার যুবকদের সামনে অনিশ্চিত পৃথিবী, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কৃষক তারা সম্পূর্ণভাবে প্রায় ওই ভগবানের উদ্দেশ্যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে এখন তাদের চাষ করতে হয়। এর থেকে তাদের রিটার্ন আসবে কিনা কোন নিরাপত্তা নেই। আইন শৃঙ্খলা একেবারে তলানির থেকে আরো তলানিতে। তার সাথে হলো যে আমাদের রাজ্যের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ। While attending high-level organizational engagements in Assam, leader of the opposition Jitendra Chowdhury provided a strategic reflection on the current political climate. যে আসামে সিপিআইএম আমরা খুবই যে সীমিত শক্তি আমাদের, 126টা কেন্দ্রের মধ্যে আমাদের তার 10% কেন্দ্রেও আমাদের এককভাবে লড়াই করার সে ক্ষমতা আমাদের নেই। সব জায়গাতে আমাদের উপস্থিতি নেই। আর অন্য দিক থেকে অন্যান্য যে বিরোধী রাজনৈতিক দল, হ্যাঁ অবশ্যই কংগ্রেস সেখানে বিরোধীদের মধ্যে বড় দল, কিন্তু এই বিগত দিনগুলোতে কংগ্রেসেরও লড়াই সংগ্রাম আন্দোলন বা সাংগঠনিক বুনট আগে যেরকম ছিল সেরকম ভাবে নেই। আর এরকম একটা জায়গায় যখন গণতান্ত্রিক এই যে আন্দোলন বা দলগুলো যখন দুর্বল হয়, তখন কায়েমি স্বার্থ, স্বৈরাচারী সংগঠন আর বিজেপির মতো এরকম সাম্প্রদায়িক দলগুলো এরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আর আসামে বিগত 2টি টার্মে সেখানে বিজেপি পরিচালিত সরকার, সেকেন্ড টার্মে যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি এই কংগ্রেসের সময়তে দুর্নীতির অন্যতম চাই ছিলেন। তার বিরুদ্ধে যখন এই সিবিআই এর তদন্ত শুরু হলো, সে কংগ্রেসের শিবির থেকে লাভ দিয়ে বিজেপিতে ঢুকেছে। আর বিজেপি এই তাকে দিয়ে যাবতীয় তাদের যে তথাকথিত হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য যা যা পরীক্ষা নিরীক্ষা করানো আমাদের রাজ্যে যেমন করছে, আরো জঘন্যভাবে এই আসামে করছে। এবং প্রতিদিন একটা মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে, সাংবিধানিক চেয়ারে বসে তিনি বলছেন একটা সম্প্রদায়কে টার্গেট করে যে তাদেরকে উত্তপ্ত করা, শাস্তি দেওয়া, চাপে রাখা, তাদেরকে যে দিনকে দিন কিভাবে এই দুর্বল করে দেওয়া, এটাই আমার কাজ। যার বিরুদ্ধে আসামের সমস্ত বুদ্ধিজীবী এবং যারা সমাজের উপরতলার লোক এরা প্রতিবাদ করেছেন। সুপ্রিম কোর্টে কেস হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এখন গুয়াহাটি হাইকোর্টকে নির্দেশিকা দিয়েছে তারা যাতে এই সিরিয়াসলি এই মন্তব্যগুলো তারা বিচার করেন। এবং পত্রিকায় দেখেছি ইতিমধ্যে আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে নোটিশও করা হয়েছে। তো এরকম একটা পরিস্থিতিতে আসামে যেরকম ভাবে আজকে সেখানকার রাজনৈতিক বা সামাজিক অর্থনৈতিক বাতাবরণ চলছে, এটা গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য উদ্বেগজনক, সারা দেশের জন্য। তো তাকে যদি আমরা প্রতিহত না করতে পারি, তাহলে এটা শুধু আসাম না, গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভবিষ্যতে আগামী দিনে অনিশ্চিত হবে। সারা দেশে এই শক্তি আরো বেশি যে ঠাঁই পাবে। এই জন্য আমরা অনুভব করেছি যে বিজেপিকে হারানোর জন্য ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। এবং কংগ্রেস দল সেখানে তারাও এটা অনুভব করছেন এবং সেই হিসাবে তাদের সাথে বোঝাপড়া করে আমরা 3টা সিট দাবি করেছি। ইতিমধ্যে 2টা সিটে আমাদের তারা এই মানে এই আলোচনাতে স্বীকৃত হয়েছে। একটা হলো এই ইয়েতে কি বলে গোরেশ্বর, আরেকটা এই নামটা বলে গেলাম আমি,
যেটা আমরা সিটিং সিট, আরো একটা সিটের জন্য আমরা আমাদের আলোচনা সেখানে চলছে। কংগ্রেসের সঙ্গে তো জোট হওয়ার মানে জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ারই কথা হয়েছিল, আবার আলোচনার টেবিলে এসেছেন। কোথাও না কোথাও কি মানে বিজেপির ইয়েতে বিরোধী ছবিকে আবার একত্রিত করে আপনারা সেখানে শক্তিশালী করতে? না, বেরিয়ে যাওয়ার কথা না, কিন্তু আলোচনা তো কোনো আলোচনাই তো এই প্রথম দফায় আলোচনাতে চূড়ান্ত হয় না। তো কয়েক দফা আলোচনা হয়েছে, আস্তে আস্তে ডিফারেন্সেস গুলো বা দূরত্ব গুলো এগুলো মিনিমাইজ হয়ে একটা জায়গায় এসেছি। কংগ্রেসের সাথে শুধু মাঝখানে রাইজর দল, তাদের সাথে একটা দূরত্ব হয়েছিল, এই দূরত্বটা এখন কমছে। তারা 15টা দাবি করেছিল অখিল গগৈর দল, এখন বোধহয় 8-9টাতে এসে রফা হবে। আজকে বীরজিৎ সিং আপনার চেম্বারে এলেন, ত্রিপুরাতে কি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক? এইসব আলোচনা আমার সাথে হয়নি। ওনার সাথে আগামী এই বাজেট অধিবেশনে কি স্ট্র্যাটেজি হবে, ফ্লোর অ্যাডজাস্টমেন্ট বা এক্সারসাইজ কি হবে, এবং কৈলাস শহরে উত্তর ত্রিপুরাতে বেশি উনি কাজ করেন, সেখানে কি দেখছেন তিনি, এগুলি কিন্তু তার অভিজ্ঞতায় বলেছেন যে রাজ্যের কিছু মন্ত্রী, তার জেলাতে 3-2 জন মন্ত্রী কিন্তু বলছেন যে এরকম যে আইন শৃঙ্খলা নিয়ম কানুনকে এরা একেবারে তাদের মানে বিজেপির খাওয়ার ঘর বানিয়ে ফেলেছে, কিভাবে এগুলাকে এক্সপোজ করা যায়। ঠিক আছে, বললাম দরকার সবাই মিলে আওয়াজ তুলুন, ভোট এক জিনিস, আর মানুষের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, রাজ্যের স্বার্থে যে এই যদি কেউ খারাপ কাজ করে থাকে এটাকে তুলে ধরা, এটা গণতান্ত্রিক দায়িত্ব। তো এটাই আলোচনা হয়েছে। Reporter Viparna from Agartala, Chinikhara. In a proactive move to reduce road traffic accidents and achieve a zero casualty goal, the Santir Bazar Police conducted a specialized enforcement operation on Thursday night. Speaking to the media regarding the enforcement drive, Sub-Inspector Samir Bishwas emphasized that the primary objective is to ensure all motorists strictly adhere to traffic regulations to prevent avoidable fatalities. আমাদের হায়ার অথরিটির নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য দিনের মতো আজকেও আমরা স্পেশাল ভেহিকেল চেকিং করতেছি। তো আমাদের স্পেশাল ভেহিকেল চেকিং এর উদ্দেশ্য হলো যাতে আমাদের এলাকাতে কোনো রকমের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট না হয়, যাতে কোনো মানুষ অকালে তার জীবন না দেয়। তো এই কারণেই আজকে আপনাদের মাধ্যমে আমরা শান্তির বাজার এলাকার সমস্ত গাড়ি চালক, বাইক চালক, অটো চালক এদের কাছে আমরা একটা মেসেজ দিতে চাই যে তারা যাতে আইন মেনে গাড়ি, বাইক এবং অটো চালায়, এবং রাস্তায় যে ফুটপাথ, সেই ফুটপাথ দিয়ে যখন পাবলিক চলাফেরা করে, পেডিস্ট্রিয়ানরা যখন রোড ক্রস করে, তখন এরা যাতে তাদের ড্রাইভারের যে কর্তব্য, সেই কর্তব্য অনুযায়ী পেডিস্ট্রিয়ানদেরকে যাতে রাস্তা পারবার এর সুযোগ দেয়। এবং শান্তির বাজারে বাজার এলাকাতে যে সকল অটো, গাড়ি এবং বাইক চালক ফুটপাথ দখল করে আননেসেসারি নো পার্কিং এর ভিতরে গাড়ি রেখে দেয়, এদের কাছেও আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, এরা যাতে ওই এলাকা এই ফুটপাথ দখল না করে এবং ফুটপাথে কোনো গাড়ি না রাখে, যাতে এলাকায় সাধারণ মানুষ চলাচলে কোনো বিঘ্ন না হয় এবং অ্যাক্সিডেন্টের ঝুঁকি যাতে না থাকে। এই কারণে আজকে আমাদের পুরো শান্তিবাজার এলাকাতে আমরা অনেকটি ভাগ হয়ে আমরা ভেহিকেল চেকিং করতেছি। Bureau Report, Chinikhara. A voluntary blood donation camp was held on Friday at the Animal Resources Development Department Office Complex in Gorkha Bosti, Agartala. The event was officially inaugurated by Minister Sudhanshu Das. The ceremony was graced by several high-ranking officials and local leaders: Bishwajit Sil, Acting Samadipati, West Tripura Jilla Parishad Dibati Nair, Secretary of the Animal Resource Development Department, and department employees and volunteers. আমাদের এআরডিডি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে সেকেন্ড টাইম আমরা ভলেন্টারি ব্লাড ডোনেশন অর্গানাইজ করেছি। তো আমি বিশেষ করে আজকের এই প্রোগ্রামের জন্য আমার দপ্তরের ডাইরেক্টর এবং সেক্রেটারিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য। আজকে এখন পর্যন্ত 126 জন আমাদের এমপ্লয়ি তারা রেজিস্টার করেছে ব্লাড ডোনেট করার জন্য। এর মধ্যে
60 উপরে কিন্তু প্লাস এখন পর্যন্ত ডোনেট করেছে। তো আমি যারা রক্ত দিয়েছেন তাদের সবাইকে আমার হৃদয়ের গভীর থেকে জানাচ্ছি অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ। আমরা অনেক কিছু দান করতে পারি, সবকিছু দানই কিন্তু টেম্পোরারি। একমাত্র রক্তদানের মাধ্যমে আমরা মানুষের জীবন দান দিতে পারি। আমাদের সায়েন্স টেকনোলজি, ইভেন আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগে আছি যেখানে অনেক ডেভেলপ করেছে। আমরা ইসরো মাধ্যমে ডেভেলপ করেছি, আমরা চন্দ্রয়ান 3 চাঁদে পাঠাতে পেরেছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত ব্লাডের কিন্তু বিকল্প প্রোডাকশন আমরা করতে পারিনি। তো স্বাভাবিক কারণে একটাই রাস্তা আছে মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য, সেটা হচ্ছে এক বডি থেকে আরেক বডিতে ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে। তো এটা একটাই রাস্তা, ব্লাড ডোনেশন। তো আমি পুনর্বার ধন্যবাদ জানাবো, কৃতজ্ঞতা জানাবো আজকে যারা ব্লাড ডোনেশন দিয়েছেন, এবং আপনাদের মাধ্যমে আমি সবাইকে আহ্বান করব যে অ্যাটলিস্ট মাসে 3 মাসে 4 মাসে বা বছরে 2 বার হলেও রক্তদান করতে হবে, কারণ এর বিকল্প নেই। মানুষের জীবন বাঁচানো ভগবানের সেবা করার সমান। তাই আসুন সবাই মিলে আমরা রক্তদানের মাধ্যমে যাতে আমাদের সমাজের মানুষের উপকারে আসতে পারে। In observance of International Women's Day on March 8, the social organization Kanya Katha hosted a specialized empowerment program in Agartala. The program was graced by Assembly Chief Vigilance Kalyani Saha Roy and Kanya Katha Social Organization. The program saw the participation of numerous women seeking professional growth and was graced by several prominent figures: Kalyani Roy, Chief Whip of the Tripura Legislative Assembly, Kantha Kota Social Organization officers. আজকের দিনে এটার কতটা গুরুত্ব, কতটা তাৎপর্যপূর্ণ সেই বিষয়ে না গিয়ে যে আন্দোলনকে সামনে রেখে নারীদের অধিকার, নারীদের কাজে সমকাজে সমবেতন, কাজের পরিবেশ, সুষ্ঠু পরিবেশের দাবি জানিয়ে সেদিন যে নারীরা আন্দোলন করেছিলেন, পথে নেমেছিলেন, আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত নারীদের আজকের দিনে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা, অভিনন্দন এবং অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই। সেদিন তারা আন্দোলন করেছেন বলেই হয়তো আজকের দিনে আমরা সমাজে মাথা তুলে নিজের অধিকারের কথাটা সগর্বে বলতে পারি। কিন্তু আমি মনে করি যে প্রতিটা দিন নারীদের, প্রত্যেক দিন আলাদা করে কোনো দিন নেই। সকালে ঘুম থেকে ওঠা সবচেয়ে আগে যিনি, তিনি মা। সকালে সবচেয়ে দেরিতে ঘুমোতে যাওয়া যিনি, তিনি মা। পরিবারের প্রতিটি সদস্য ঘুম থেকে উঠে কেউ মা বলে ডাকে, কেউ ওগো শুনছো বলে ডাকে। বিছানা থেকে উঠে যাকে ছাড়া কারুর একটি স্টেপও চলে না, দিন আগে যায় না, তিনি পরিবারের কর্ত্রী, যিনি একজন নারী। তাই প্রতিটি দিন নারী, এবং নারী সে সব পারে এই বার্তা নিয়ে বাড়ি থেকে তার চলাটা শুরু হয়। এবং সে সবচেয়ে ভালো জানে তার স্বামী কি খেয়ে ভালোবাসে, তার ছেলে কি খেয়ে ভালোবাসে, তার মেয়ে কি খেয়ে ভালোবাসে, কিংবা শ্বশুর শাশুড়ি। কোনো মেয়েকে শেখাতে হয় না মাতৃত্ব কি জিনিস, কোনো মেয়েকে শেখাতে হয় না সন্তানকে কি করে মানুষ করতে হয়। যত শিক্ষিত নারী হোক না কেন, সবার আগে সে একজনের কন্যা, একজনের স্ত্রী, একজনের পুত্রবধূ কিংবা একজনের মা। তাই নারীরা জীবনের প্রতিটি কাজে তাদের ভূমিকা অসামান্য। তাই নারী সবসময় সম্পূর্ণ। নারীকে আমি কখনোই অপূর্ণ দেখতে পাইনি প্রতিটি কাজে। আজকে দেশের রাষ্ট্রপতি মহামান্য দ্রৌপদী মুর্মু, তিনি সবার আগে একজন নারী। সবচেয়ে বড় কথা, পিছিয়ে পড়া বর্গ থেকে উঠে আসা। তার নিজের অস্তিত্বের জন্য তাকে লড়তে হয়েছিল একদিন। এমনি এমনি এই সুযোগ তার কাছে আসেনি দেশের রাষ্ট্রপতি হওয়ার। দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বছরের প্রথম তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেন। তিনি রেকর্ড করেছেন, সর্বকালের রেকর্ড, যিনি সবচেয়ে বেশি সময়ের অর্থমন্ত্রী হিসেবে বাজেট পেশ করেছেন। সবচেয়ে বেশি বাজেট তিনি পেশ করেছেন। তিনিও নারী। তাদের বিছানাটাও গোলাপে, তাদের রাস্তাটাও গোলাপের বিছানা ছিল না, নট ব্যাড অফ রোজেস। তাদেরও অনেক লড়াই করতে হয়েছে এবং এই জায়গায় যেতে হয়েছে। Pure report, Chinikhora. Agriculture Minister Radha Larnad inaugurates a 3 metric ton consignment of organic rice was dispatched from the Agartala railway station to Kolkata on Friday. He was accompanied by Forest Minister Animesh Debarma and other leaders.
Minister Radha Nath emphasized that the government is focused on creating a robust value chain for organic produce to ensure farmers receive premium prices in outside markets and to promote Tripura's indigenous agriculture heritage. Government at the present time, earlier only 2,000 hectares is organic cultivation is there. Now at present 26,500 hectares organic cultivation is going on. So this is most important as because organic item already they are getting maximum benefit. So this is for your information. Thankful to the Honorable Agriculture Minister. He has already briefed you that Tulashikar RD block is really doing well for Kali Khasa and Horinare. And then the buyer, Saurabh Gupta, who's the proprietor of this Sublime Gourmet Private Limited company, I personally know him. Whenever we go to the field, we keep telling people that you must start doing something which can bring you hot cash. And then when I met Saurabh, I told him that your company should come and explore buying Kali Khasa and Horinare. I'm really happy that he has given more price to the farmers. Normally it is around 55 rupees per kilo in the open market, but Saurabh's company is giving them 70-75 rupees. So Honorable Agriculture Minister already said that the aim of the government is to give more benefit to the farmers. And I'm happy that it should happen everywhere, not only in Tulashikar RD block. I think pan Tripura we should be driving this very hard so that our farmers get more money. Thank you. Bureau Report, Chinikhwana. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhwana. Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হিরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হিরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া,
এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ, হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। साबोनी नों आगरतला, साबोना नों बिश्रामगंज, साबोनी नों कांचनपुर, अ पार्टी मुनो दैना दंफ्लाजा, हास्टेनि थंख्रों दंखर, थियाबा नांमनि सराव रोजाकनाय फोरंमु, कक सानाय हलं, जेराव खगनाय हास्टेनि हापं खाथाय, जयवे नाय दंदिनरो चिनिखरा। Henke sing saimano bus kangono edisi jong maripo. Gabon bagai kabangmano zukal muro ngui jong khana dalbidal mothani bakhaktui. Obone bisingo no haino hai me afro haino hai kaisa namkok mane kogrona khana kase Supreme Court ni bakhaktui. BC election bu edisi election by baksa khana khlai de hne kaisa chine bobagra ni peiso nugui manmani. Busuk jorate aboro kubui orza gawo o BC election of the way. Success kind of tang tanable busuk zorate case rock manka busuk hearing rock klaisaka avarono shina ni bagina dini kogla masuk like money or zaga was hana ni bagay sin or nograi angay manza paika borong ganaksa the promoter ni spokesperson advocate Anthony Debarma bono poila na lam shoglai na sini khorango sarno belai na lam shogko sini khorango
Sini korangno tai norok khaiman bagi. Sano sanggan musugo je nanglik khorok sa kerong kerengba je miao phoro miao je bobagran pesu sang nuglai mane BC election na tei hoi o busuk jora tei koboi je baksa ke sawi tongkha abo official kaisa notice pano no khaya ko ke kaisa peso upload khaijak manole busuk jora tei sang koboi khnai mani mannai hanai dalbidal hapangni bakhakte dalbidal party ni bakhakte abo sangmang tongkha song lukurok no khoboi abo busuk jora tei saikana Tabu borok judin confusion tongkha kai abo puito saya abah kok seblana tan bagi puito saya hangka kai kabama borok wan sui maya hangkai tabu Supreme Court ni je case WPC 786 of 2025 abongka sin bobagara case file khaimani बाकी केस फाइल खाइजाका सुप्रीम कोर्ट हंका खाइ तबो जों हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जों केस खलाइका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कारण इलेक्शन काइसा बो पब्लिक नि इंटरेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम अबो त बरन रायदा त सेपसा माननानि त बरन डेभलपमेन्ट बाहिके नाय बाहिके खाइजार नाय ए आबो नि जे प्रोसिजर हंगाय CPM Communist Party rule khaiman pore abun yagulo governor ni yago phaisok paikya hanga abuni bising simi elections conduct khaijagya CPM rongni term pai thaka expiring thaka expire ni pore hanga kai abono governor being the head tai ADC ni ga bose hapang ustani ba hapang haipano bini constitutionally born ahead ADC bo hangka ADC ne je administration je choli tonguni executive je choli tong judicial system je choli tonguna bo hangka kai sini honorable governor of Tripura state ni andhra choli tongmani hangka abun ya gulo bo elections khlaijaglia BC election khlaijaglia kendu Addition is election council election ke engkha engman yagulo jong nukha village committee ni development khlai jagya village committee ni kono officials fund allocations kari rohor jagya hangkai tai sin borok je kami amchoi tongnai je development una tongmani ni drainage ni sanitations ni drinking water facility ni chicken root kami amchani je tongmani government scheme je tongmani abo implementing yang tongka plus aboni rangbo rohoja yang ni toga hanga bahikeni ni village community je tongmani abor bahike development se nai ba jeborom tabu zaro hane hai kok sangan musu goje election ba 5 বছর ni yagulo si ango nange abo 10 বছর ni yagulo na 5 বছর ni yagulo nongo e abona tabu sana thang tongo hanga aboni yagulo sen 2022 Tripura motha power of heaven pore khaya hanka kana public interest litigation PL file khaje ka 2022 file khaje mon yagulo court observe khai abona direction rakha bono dakti khaina nang to hone hanga khaina ne order rukha a jorao na haina taisa tabu je chini buru displace ngi je phainaro borong ni joto borno bumu kaya kho electoral rulo a system kri khane bor kaisa case file khai kya abo bo bongni je tamu ni je national party ni advice be bor khlai kya khalame yagulo ka ajaga bo hearing ka abe hearing ma jaga bo ajaga sajaka amo immediately electoral rule abo khlaina ni intu am pore as par je karan main PIL abo litigation all the order rijaka court by honorable court by je doti election konna khai de hani thik hanga abno observe khai ta ka single bench ba abno overrule khai mali overrule khai me ne bage bo side ka je konte main case jo choli tongo as